In the previous lecture, what we learned was something about what are the reasons for high birth rate. Okay, birth rate વધારે છે તો એના માટેના કયા reasons છે. Then after, the second one was something about low death rate. Okay, there were total 4 reasons for that what are the reasons for lower death rate. Then after, there were some reasons कि भाई what are the steps we need to take to reduce the population. Okay, exactly, we are not about to reduce the population. આપણે population reduce નથી કરવાની. What we are intended to do is to control the population. Okay, we want to lower the death rate and lower the birth rate and death rate બંને ઘટાડવાના છે. Okay, the next point is trends of population. Exactly, I'm not expecting many questions from this particular aspect. બહુ જ ઓછા ક્વેશ્ચન આ ટોપિકમાંથી આવે એવા ચાન્સીસ છે. But out of all the question, one of the most important question is 1921. Why 1921 is considered as great year of divide? Okay. Since 1901 to 2011, the total journey of 110 years. ઓકે, માન લો કે તમે 2021 ના ન્યુમેરિકલ્સ કન્સિડર કરો તો 2021 ના ન્યુમેરિકલ્સ in the whole journey of 110 or 120 years, 1921 was the first decade and the only decade where population got reduced. કોઈ દિવસ પોપ્યુલેશન 10 વર્ષના ટાઈમમાં રિડ્યુસ થઈ હોય, મતલબ કે એનો ગ્રોથ રેટ પણ રિડ્યુસ થયો હોય, આવું કોઈ દિવસ નથી બન્યો. That's why 1921 is considered as the great year of divide. See, in 1901 to 1911, growth rate of population was 5.0. It was 5.7%. It reduced to minus 0.03%. मतलब population નો growth rate negative થઈ ગયો. Okay, just a second. આટલા વર્ષોમાં એક જ વખત એવું બન્યું કે પોપ્યુલેશનનો ગ્રોથ રેટ નેગેટિવ થઈ ગયો. વોટ આર ધ રીઝન્સ ફોર ધેટ? કન્ટિન્યુઅસ ફેમાઇન, lots of different natural calamities, widespread of disease, cholera, plague, typhoid. Plague was one of the major disease at that point of time. કે કેટલા બધા નાના જે વિલેજીસ છે એ સાવ ખાલી થઈ જતા હતા. Cholera was also one of them. Tuberculosis was also one of them. Continuous drought. At that point of time, irrigation facilities were not developed. Irrigation facility ના કારણે કોઈ એક particular area છે એમાં તમે પાણીની facility provide કરી શકો. This was the facility which was not available at that point of time. So as a result, the death rate was extremely high. એવું નથી કે birth rate ઘટી ગયો હતો. मान लो कि population નો growth rate negative હોય, then it is good if birth rate got reduced. પણ ના, death rate બહુ વધારે વધી ગયો હતો birth rate કરતા પણ, and that's why population growth rate was high. So this is the only reason that 1921 is considered as great year of divide. બાકી मान लो कि ઇન્ડિયાની populationની size અને ના growth rate ની વાત કરું તો every year one Australia is added. One Australia is added to India. At 170 lakh, 1.7 crore population on an average India ma increase thai hai. In chapter number 3, જો તમે inflation na reason study કરશો તો ત્યાં average 2% નો growth rate છે. Okay, that particular growth rate has nothing to deal with this chapter. Okay, so when you are learning population તો તમારે એ જે topic છે એના પર focus કરવાનું નથી. So
This was the whole concept of 1921. Right now, in 2001, matlab in the previous census, population of India was 102.70 crore, and it increased to 121.02 crore. Okay, both of these are something like important MCQ, and the most important is this one. The expected population in 2035. The expected population in 2035 is 139.98 crore. Okay, so this becomes little bit more important, that in 2035 what is the expected population in India. Then the expected population in India is 139.98 crore. Okay, gender ratio, this is a question which can be asked for 2 mark or 3 mark. Okay, આમ તો તમને કદાચ માર્વેલ કે ગાલા જોયો તો ક્યારેક 5 માર્ક્સમાં બી જેન્ડર રેશિયો પૂછાઈ ગયેલા છે, but I do not predict this particular topic in 5 mark. First of all, meaning. What is the meaning of gender ratio or sex ratio? Gender ratio matlab out of 1000 male, what is the population of female in any particular state or in any particular country? Okay, 1000 male ની સામે female ની population કેટલી છે? That is considered as male female ratio, gender ratio. That is considered as male female ratio, gender ratio or sex ratio. So male ની population અને female ની population ગમે તેટલી હોય, શું ફરક પડે? It creates so many problems related to family. એક social structure છે અને એ stable રહેવું જોઈએ, બરાબર છે? If the male female ratio is less, then the proportion of પોપટલાલ will increase, બરાબર છે? Unmarried male ની population વધી જશે. It will again disturb the social structure and the reproductive system will also get disturbed. હશે, એ વસ્તુને સાઈડમાં રાખો, ગવર્મેન્ટની તો એ જ ઈચ્છા છે, બરાબર? What is the gender ratio? Highest gender ratio કેરેલામાં છે. Out of 1000 male, there are 1084 female, and the next one, lowest is in Haryana. Okay, 879. રીઝન શું છે? સૌથી મોટામાં મોટું કોઈ રીઝન હોય તો એ ડાવરી સિસ્ટમ, બરાબર? અને જસ્ટ બીકોઝ ઓફ ડાવરી સિસ્ટમ, મતલબ દહેજ પ્રથા, દીકરીના મેરેજ થાય, જે ગામડાના લોકો હોય, ધોઝ હુ આર નોટ લિટરેટ, જે ભણેલા ગણેલા નથી, કે જે લોકો પોતાની પરંપરાઓને ટ્રેડિશન્સને ફોલો કરે છે, ધોઝ હુ આર ઓર્થોડોક્સ, એ લોકો એમ કહે કે તમારે દહેજ કંઈક આપવો પડશે. અને આપણે લોકો ભણેલા ગણેલા જે માણસો છીએ એ એમ કહે કે દીકરી આણામાં શું લઈ જવાની છે, કરિયાવર કેટલો આપવાના છે, કેટલું સોનું આપવાના છે, કેટલા કપડાં આપવાના છે, બરાબર છે? Dowry system is still prevailing in spite of the act. એક્ટ છે ડાવરી સિસ્ટમ માટે, બટ સ્ટીલ એ ચાલે જ છે. સો ધ બિગેસ્ટ રીઝન, કેમ કે કોઈ પણ વ્યક્તિને એમ જ થાય કે એક દીકરી હોય એને 20-22 વર્ષ સુધી ભણાવો, બરાબર છે, એને મોટી કરો અને પછી કોઈકના ઘરે જાય અને એ લોકોનું ઘર ચલાવે, તો આપણને શું ફાયદો? જે લોકો those who belongs to a poor class, બરાબર છે, એ લોકો માટે તો એમ બી આપણે પહેલા ડિસ્કસ કર્યું that child is an asset, it is not liability. તો એમને દીકરી છે એ એસેટ નથી લાગતી, લાયબિલિટી લાગે છે. અર્લી મેરેજ, બહુ જ વહેલા મેરેજ થઈ જાય છે, that is a reason. અર્લી મેરેજ ને ડેથ રેટ સાથે શું મતલબ છે? ફ્રીક્વન્ટ ચાઇલ્ડ. લોઅર સ્ટેટસ ઓફ વુમન, this is also a reason. Why lower status of woman becomes the reason for lower death rate? તો કે એની કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી આપતું. લેસ કેર ઇઝ ગિવન ટુ ગર્લ ચાઇલ્ડ ઇન રેસ્પેક્ટ ઓફ એજ્યુકેશન, ઇન રેસ્પેક્ટ ઓફ હેલ્થ, ઇન રેસ્પેક્ટ ઓફ ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડ. દરેક આસ્પેક્ટથી એને કોઈ સફિશિયન્ટ કેર નથી મળતી. ઓકે, ન તો એને એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે, ન તો એને હેલ્થ રિગાર્ડિંગ પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે છે. એન્ડ ડ્યુ ટુ ઓલ ધીઝ રીઝન્સ શી સફર્સ અ લોટ. એને ઘણું બધું સફર કરવું પડે છે. Okay, so this is the reason that gender ratio is low. Size and growth rate of population is also one of the very important point. પણ એમાં 1921ના જે ન્યુમેરિકલ્સ છે એ 1921ના ન્યુમેરિકલ્સ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, 1921નો જે કન્સેપ્ટ છે એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અહીંયા એક ન્યુમેરિકલ્સ લખવાના રહી ગયા છે.
940 અને 918. ઓકે, ઇન્ડિયા છે તો ઇન્ડિયામાં ઓન એન એવરેજ ઇન્ડિયામાં જે જેન્ડર રેશિયો છે એ 940 છે અને ગુજરાતનો મેલ ફિમેલ રેશિયો 918 છે. ઇટ વોઝ અર્લિયર ટાઈમ કે હું ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું આખું ટેબલ છે એ યાદ રખાવતો હતો, બટ આઈ ડોન્ટ થિંક that it is beneficial in the present time. બરાબર છે. જો 5 માર્કમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય તો તમારે આખું ટેબલ લખવું પડે અને હું આખું ટેબલ યાદ રખાવતો હતો in earlier time, but now onwards it is not that much beneficial. Okay. The next point is population explosion. See, what is the concept of population explosion? Population of world is 7 billion. Population of the whole world has crossed, almost it has crossed 7 billion, and population of India is 1.25 billion. Population explosion છે એ population explosion actually problem શું કામ છે? Population explosion છે એ actually problem શું કામ છે? See, બહુ સિમ્પલ સમજાવું તો when population will increase, their demand will increase. To satisfy their demand, there will be depletion of the natural resources. જેટલી population જે કાંઈ પણ છે વધે એમની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય એટલું આપણે નેચરલ રિસોર્સિસ વધારે કન્ઝ્યુમ કરીશું, એટલે આપણે નેચરલ રિસોર્સિસ વધારે કન્ઝ્યુમ કરીશું. ઓકે, તો countries natural resources assume at most importance, સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કોઈ પણ કન્ટ્રી માટે. સૌથી વધારે ડેવલપ, કોઈ પણ કન્ટ્રીને ડેવલપ થવું છે તો એના માટે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ શેનું છે તો કે એના નેચરલ રિસોર્સિસનું. કોઈ પણ કન્ટ્રીને ડેવલપ થવું છે તો એના માટે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ શેનું છે તો કે એના નેચરલ રિસોર્સિસનું. જેટલા નેચરલ રિસોર્સિસ કોઈ પણ કન્ટ્રી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલું બીજું કશું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. બરાબર છે. તો પોપ્યુલેશન અને નેચરલ રિસોર્સિસ આ બંનેની વચ્ચે ઇનવર્સ રિલેશન છે. નેક્સ્ટ, હવે એના બે આસ્પેક્ટ કીધા છે તમને. જો સૌથી પહેલા કેવું છે કે ડ્યુ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પોપ્યુલેશન વધે એના કારણે શું થાય છે તો કે નેચરલ રિસોર્સિસ ડિપ્લેટ્સ ફાસ્ટ. બહુ જ ફટાફટ નેચરલ રિસોર્સિસ છે એ રિડ્યુસ થઈ જાય છે અને ઇન ફ્યુચર, બરાબર છે, એ જે નેક્સ્ટ જનરેશન છે એના માટે એ વસ્તુ ડેન્જરસ છે. ઓકે, તો ઇન્ક્રીઝ ઇન પોપ્યુલેશન જેટલી વધે નેચરલ resources depletes fast. નેચરલ રિસોર્સિસ ઘટી જાય તો આપણને કઈ લોસ છે? ના, આપણને કઈ લોસ નથી. નેચરલ રિસોર્સિસ રિડ્યુસ થઈ જાય તો લોસ કોને છે? પ્રોબ્લેમ ફોર generation. It is a problematic thing for future generation. It is not a problematic thing for us. આપણા માટે આ વસ્તુ સેજ બી ગંભીર બાબત નથી, પણ ફ્યુચર જનરેશન માટે 100% ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. ચલો, સેકન્ડ પોઈન્ટ એવો છે કે પોપ્યુલેશન વધે ને, આજ માનો કે ચાઇના ઇઝ હેવિંગ વેરી હાઈ પોપ્યુલેશન કમ્પેર ટુ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. તો whenever there is increase in the population, it is definitely good for the nation. કન્ટ્રી માટે તો સારું છે, આપણી પાસે નેચરલ રિસોર્સિસ વધે છે. પણ ના, પોપ્યુલેશન જેમ જેમ વધે એમ જે પોપ્યુલેશન વધે છે એ બધાને કામ નહીં મળે. એમને લોકોને કામ નહીં મળે તો એમની પાસે પૈસા નહીં હોય. પૈસા નહીં હોય તો એ લોકો સારું એજ્યુકેશન નહીં લઈ શકે. સારું એજ્યુકેશન નથી મળતું, then in that particular situation unskilled population will increase. અનસ્કિલ્ડ પોપ્યુલેશન શું કરશે? અનસ્કિલ્ડ પોપ્યુલેશન પાસે કઈ કામ, they will again destroy the natural resources. એ લોકો નેચરલ રિસોર્સિસને ડિસ્ટ્રોય જ કરશે. એને તમે 100 યુનિટ બનાવી શકાય એટલું રો મટીરિયલ આપો ને તો એ 100 યુનિટ બનાવી શકાય એટલા રો મટીરિયલમાંથી 80 યુનિટ્સ જ બનાવશે. શું કામ? કેમ કે એની પાસે ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન ઓફ નેચરલ રિસોર્સિસ કઈ રીતે કરાય એનું નોલેજ નથી.
So with the increase in population, whenever population will increase, unskilled population will increase. मान लो कि તમારી સ્કૂલમાં નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ વધે તો 10 નવા એડમિશનમાં એક નવો હોશિયાર સ્ટુડન્ટ આવે અને બાકીના 9 ડબ્બાઓ જ આવે, કે 2-3 વ્યવસ્થિત સ્ટુડન્ટ આવે તો બાકીના 5 વ્યવસ્થિત સ્ટુડન્ટની સામે 5 ખરાબ સ્ટુડન્ટ જ વધે, બરાબર છે. ધીસ ઇઝ ધ મેક્સિમમ રેશિયો, મેક્સિમમ આવું થાય. અધરવાઇઝ તો 2-3 સારા હોય ને બાકીના 7 સ્ટુડન્ટ એવા જ હોય who are not asset but they are liability. So population માં આમ જ છે. Whenever population will increase, then at such point of time, if population is going to increase, then in such circumstances, unskilled population will increase faster than skilled population, and those unskilled population will waste natural resources. Okay, so this was the whole concept of the population explosion. This question can also be asked in 2 to 3 mark, where some numerical information is important, and these 2 points are also important. આ બે પોઈન્ટ છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચલો, આટલામાં કોઈને ડાઉટ છે? Anybody is having doubt with this? ચલો ફટાફટ આપણે એક વખત રિવાઇઝ. જસ્ટ અ સેકન્ડ. હાઉ મેની ઓફ યુ આર ધેર ઇન આઈપીએસ? કેટલા વાગે જવાનું છે તમારે? ક્વિક રિવિઝન ઓફ ધ હોલ કન્સેપ્ટ, આખો જે કન્સેપ્ટ છે એનું એક વખત, ચેપ્ટર છે એનું એક વખત ફાસ્ટ ટ્રેક રિવિઝન કરી લઈએ. બહુ સ્પીડમાં કહું છું, બરાબર છે. જસ્ટ ઇન 20 મિનિટ્સ. સોશિયલ ફેક્ટર્સ. જો હાઈ બર્થ રેટના 3 રીઝન હતા. વન ઇઝ સોશિયલ, સેકન્ડ ઇઝ ઇકોનોમિક, એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ અધર રીઝન્સ. હવે સોશિયલ ફેક્ટર્સ છે તો સોશિયલ ફેક્ટર્સમાં યુનિવર્સલિટી ઓફ મેરેજ શું છે? ટેક ધ કોર કન્સેપ્ટ social universality of marriage. What was the concept? તો universality of marriage માં એવું હતું that everybody got married. કેમ ભાઈ? because society doubts an unmarried person. તો કે જે કંઈ પણ ફિઝિકલી હેન્ડીકેપ લોકો છે, બરાબર છે, એ લોકો બી મેરેજ કરે છે. તો એ તો કરે જ તે ને? ના, એવું નથી. ઇન ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ proportion of unmarried person is comparatively higher than in India. બરાબર, ઇન્ડિયા કરતાં ત્યાં વધારે અનમેરિડ લોકો હોય છે. અર્લી મેરેજ એન્ડ વિડો રીમેરેજ. એક તો ચાઇલ્ડ મેરેજ પ્રોહિબિટ કર્યું છે, બટ તેમ છતાં ચાઇલ્ડ મેરેજ થાય જ છે, બરાબર છે. ચાઇલ્ડ મેરેજ થાય તો શું પ્રશ્ન છે? તો ફર્ટિલિટી પીરિયડ વિલ બીકમ હાઈ. વધારે ફર્ટિલિટી પીરિયડ છે તો એન એટ સચ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ બર્થ રેટ વિલ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ. વિડો રીમેરેજ. પહેલાં વિડો રીમેરેજ પ્રોહિબિટેડ હતું, મતલબ એના માટેનો કોઈ એક્ટ નહોતો કે નહીં ભાઈ વિડો રીમેરેજ તો થશે, નો બડી કેન રિસ્ટ્રિક્ટ દેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ, એવું નહોતું. બટ રાઇટ નાઉ વિડો રીમેરેજ જે કાંઈ પણ છે એ ગવર્મેન્ટે જ લીગલ બનાવી દીધું છે. વિડો રીમેરેજ છે ગવર્મેન્ટે જ લીગલ બનાવી દીધું છે. તો વિડો રીમેરેજ ઇઝ નાઉ ક્વાઇટ સિમ્પલ. કોઈ એના માટેના ઓબ્લિગેશન્સ નથી દેટ નો બડી અ વિડો વુમન કેન નોટ ગેટ રીમેરીડ. તો અગેન ઇટ વિલ ડેફિનેટલી ઇન્ક્રીઝ બર્થ રેટ. પ્રેફરન્સ ફોર મેલ ચાઇલ્ડ. મેં તમને ત્યારે પણ કીધું હતું અને અત્યારે પણ કહું છું, પ્રેફરન્સ ફોર મેલ ચાઇલ્ડ ઇઝ વન ઓફ ધ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. 1 માર્કમાં એના માટેના રીઝન પૂછાઈ શકે, 2 માર્કમાં એનો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે એક સ્ટેટમેન્ટ તરીકે, that why preference is given to male child. તો ઇન્ડિયન સોસાયટી ઇઝ મેલ ડોમિનન્ટ સોસાયટી. એવું માનવામાં આવે છે that birth of a male child will restrict you from reaching the hell named poo. બરાબર છે. અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ પ્રોક્રિએશન, પોતાનો વંશ આગળ વધે એના માટે બી માણસને મેલ ચાઇલ્ડ હોય એવી એક ઈચ્છા છે, અને ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ ઇન ધ during the old age. So these are the 3 reasons that a person is willing to have a male child. In expectation of a male child, generally people who belong to rural area and even in urban area also are increasing the size of family. Joint family system is again a 2 mark important question. Why joint family system is a reason for increase in birth rate?
તો ફાઇનાન્શિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી જે છે ટુ અપબ્રિંગિંગ ઓફ ધ ચાઇલ્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ઓવર ધ હોલ ફેમિલી, નોટ જસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી બટ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ટોટલ ઓવરઓલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, બરાબર છે. કદાચ લાસ્ટ લેક્ચરમાં તમને આનું લાઈવ એક્ઝામ્પલ બી મળ્યું હતું. ઓકે, સો ફાઇનાન્શિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ અપબ્રિંગિંગ ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ અમોંગ ધ ઓલ મેમ્બર્સ ઓફ ધ ફેમિલી એન્ડ ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ થિંક અબાઉટ ધ સેકન્ડ ચાઇલ્ડ. બરાબર, બે હસબન્ડ અને વાઇફ વરબાઈડી એકલા રહેતા હોય, બરાબર, they will never think about the second child. Okay, as child is not a burden, child એમના માટે burden નથી રહેતું, બરાબર, so it will definitely increase the birth rate. The next one is lower education. Complex relationship છે. If the person is not educated, he will never ever understand what is the importance of small family. He will never ever understand that if he will focus on one child and if he will grow that particular one child, then that particular child can change their life. આ વસ્તુ એ અભણ માણસ કોઈ દિવસ નહીં સમજી શકે. Specifically female education, there is a very controversial relationship between the female education and birth rate. मान लो कि फीमेल एजुकेशन कोई फीमेल છે એ illiterate છે, then definitely she will chalo. So in that particular situation there is a complex relationship. બરાબર છે. માન લો કે there is a particular child who is illiterate, there is a particular female who is illiterate, then she will definitely give birth to higher number of child compared to the lady who got primary education. The same with primary education and secondary and higher secondary. Okay, તમારે એજ્યુકેશન જે કાંઈ પણ છે એને કમ્પેર કરવાનું છે. લોઅર ઇન્કમ, અગેન ધીસ ઇઝ અ કોન્ટ્રોવર્શિયલ થિંગ કે સર ઇન્કમ લોઅર હોય તો કેમ નંબર ઓફ ચાઇલ્ડ વધારે? The simple reason is that child is not an asset. એ લોકો માટે child asset નથી, બરાબર, સોરી, child is an asset, એ લોકો માટે child burden નથી. Okay, the amount to spend the upbringing of the child, amount એ લોકો જે સ્પેન્ડ કરે છે ચાઇલ્ડના અપબ્રિંગિંગ માટે એ બહુ જ નેગ્લિજિબલ અમાઉન્ટ હોય છે. કમ્પેર ટુ ધેટ child will increase in the income of family. That was the expectation. They are following the principle of more the merrier. Okay, એક સ્ટેટમેન્ટ પૂછાય 2 માર્ક્સમાં, એક્સપ્લેન ધ સ્ટેટમેન્ટ મોર ધ મેરિયર. તમને એમ થાય કે લે આવું કયા ચેપ્ટરમાં હતું? ગુજરાતીમાં કહેવાય ઝાઝા હાથ રણિયામણા. મોર નંબર ઓફ પીપલ આર ઇન ફેમિલી, જેટલું ફેમિલી મોટું એટલી ઇન્કમ વધારે. આ એમનો કોન્સેપ્ટ છે. શું કામ? કેમ કે ખર્ચો તો થતો જ નથી, જે થાય ઇન્કમ જ થાય છે. બરાબર, child will increase the income in future. That was the expectation, and just with this expectation they tend to increase the number of child. High infant mortality rate, that is also a reason. Infant mortality rate શું છે? If out of 1000 live born baby, number of child who die before 1 year, completion of 1 year is considered as infant mortality rate. Infant mortality rate શું છે? તો 146 હતો, જે રિડ્યુસ થઈને 41.40 થઈ ગયો. જુદા જુદા ચેપ્ટરમાં જુદા જુદા ઇન્ફન્ટ મોર્ટાલિટી રેટ છે, પણ બધાની કમ્પેરિઝનમાં યર પણ અલગ છે. ઓકે, તમે 41.40 યાદ રાખો, ધેટ ઇઝ ઇનફ. શું રીઝન છે? બરાબર છે, તો સિમ્પલ રીઝન છે કે ફ્રીક્વન્ટ અબોર્શન, બરાબર છે, લોઅર ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડ, કોઈ ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડ નથી મળતું, અર્લી મેરેજ, સિમિલર રીઝન્સ છે, બરાબર છે. ઇન્ફન્ટ મોર્ટાલિટી રેટના હેલ્થ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ નથી કરી શકાતી, જે લોકો રૂરલ એરિયામાં રહે છે એમને. So these are the reasons. High fertility rate, what we studied in child marriage and widow remarriage. Okay, number of live birth given by the female who belongs to age group of 15 to 49 is considered as fertility rate. Okay, fertility rate કેટલો છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કોઈ પણ કન્ટ્રીની પોપ્યુલેશનના સ્ટડીમાં. fertility rate was 6 and it reduced to 3, but 3 પણ બહુ વધારે છે. 15 to 49 એજ ગ્રુપની કોઈ પણ એક લેડી during her fertility period, during the period of 15 to 49, if she gives live birth to 3 child, then definitely population 3 times multiply થાય છે. ફિમેલની પોપ્યુલેશનની સાથે કમ્પેર કરો તો પોપ્યુલેશન 3 times મલ્ટીપ્લાય થાય છે એમ કહી શકાય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વેરી હાઈ. વોટ આર ધ રીઝન? અર્લી મેરેજ એન્ડ લેસ પ્રપોર્શન ઓફ અનમેરિડ વુમન, બધા લગ્ન કરે છે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. Lack of family planning information. Family planning information matlab to maintain the gap between two child, that is the first reason, and have a planned child. So that is considered as family planning information.
ઓબ્સ્ટેકલ્સ શું છે? સૌથી પહેલા તો પોવર્ટી. ગરીબ માણસ છે ને કંઈ ખબર નથી વોટ ઇઝ ફેમિલી પ્લાનિંગ એન્ડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. રિલિજિયસ કસ્ટમ, ફેમિલી પ્લાનિંગ એન્ડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર કન્સિડર્ડ એઝ સીન ઇન ધ રૂરલ એરિયાઝ. પાપ ગણે છે એ લોકો. એટલે કાઇન્ડ ઓફ ધ પીપલ ઇન ઇન્ડિયન સોસાયટી. એન્ડ લોઅર એજ્યુકેશન. લોઅર એજ્યુકેશન સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે. જે ભણેલો ગણેલો છે એને તમે કાંઈ પણ સમજાવી શકો, જે અભણ છે એને તમે સમજાવી જ ના શકો, તો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ એ થઈ જાય છે. લોઅર નોલેજ અબાઉટ ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. હવે ભણેલો નથી અને કોઈ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ગિવિંગ એડવર્ટાઇઝ ઇન સો મેની ડિફરન્ટ ways, બરાબર છે. it is bringing awareness in so many different ways, but the person who is illiterate, the person who is poor, the person who is bound with the social and religious customs, એ કોઈ દિવસ નહીં સમજે વાતને. તો that is the point. lower death rate. આના બહુ સિમ્પલ રીઝન છે. ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન લિવિંગ સ્ટેન્ડર્ડ. લોકોની ઇન્કમ વધી છે. ઇન્કમ વધે એટલે એને સારું એજ્યુકેશન મળે, સારું ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડ મળે, બેટર હેલ્થ રિલેટેડ ફેસિલિટીઝ મળે. ઓકે, તો એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ હી ઇઝ એબલ ટુ લીવ ઇન અ બેટર વે. વધુ સારું એને ફૂડ મળે, એજ્યુકેશન મળે, વધુ સારી એને હેલ્થ ટ્રીટમેન્ટ મળે, તો ડેથ રેટ ડેફિનેટલી રિડ્યુસ થવાનો જ છે. કંટ્રોલ ઓન એપિડેમિક. પહેલાનો ટાઈમ હતો, લાઈક મેં 1921ની વાત કરી, there were so many epidemics and due to which the death rate was high. Now we are able to control on all the epidemics. Like corona is a kind of epidemic કે જો આજથી 50-60 વર્ષ પહેલા કોરોના જેવી એપિડેમિક હોત તો કેટલા બધા લોકોની ડેથ થઈ ગઈ હોત, બરાબર. બટ રાઇટ નાઉ વી આર એબલ ટુ કંટ્રોલ ધેટ. ઓકે, બિગિનિંગ ઓફ 20th century લાઈફ થ્રેટનિંગ ડિસીઝ. 20th centuryની સ્ટાર્ટિંગમાં, મતલબ 1921ની જ વાત કરે છે, સો મેની લાઈફ થ્રેટનિંગ ડિસીઝ આર ધેર કે જેના કારણે ડેથ રેટ બહુ જ વધારે હતો. Now we are able. Why? Because medical science has improved in a too good manner, and just because of the development in medical science, we are able to control all this epidemic, and just because of that, the death rate got reduced. Okay, progress of medical science છે એને પણ સારો પ્રોગ્રેસ કર્યો છે. The vaccine has improved immunity system. So that is the point. Control on drought. હવે drought ને કોઈ કંટ્રોલ ના કરી શકે, બરાબર. you are not having any kind of control on the rain, but we are in a situation to transport food grain from one region to another region. For example, if there is situation of drought in some regions of Maharashtra, then we can transport goods from Gujarat and Madhya Pradesh and Punjab to Maharashtra in a very easy manner. Okay, we can provide them even water facility also through some irrigation programs. So control over drought is exactly not possible, but we are providing them sufficient facility. So the deaths which were occurring due to drought has been minimized. A ઘટી ગઈ છે. Okay, so increase in cultivation of food grain has been increased due to 1966 and green revolution પછી food grain નું production વધી ગયું છે, બરાબર. food grain ને easily transport કરી શકાય છે અને સાથે આપણી પાસે irrigation facility છે. So that is the point. પ્રોટેક્શન અગેન્સ્ટ નેચરલ કેલેમિટીઝ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી. મેં તમને આનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું. નેચરલ કેલેમિટીઝ છે એના કારણે બહુ જ વધારે પડતું ડેથ રેટ હોય છે, બરાબર છે. થ્રુ આઉટ ધ યર માનો કે ધ નંબર ઓફ ડેથ વિચ ટુ પ્લેસ ઇઝ અપ્રોક્સિમેટલી સે 1000 or 2000 or 5000, then equal number of death will take place in just one day. Why? Because of earthquake, tsunami. Okay, so that is the point. So quick relief is available for such calamities. કોઈ પણ calamities આવે તો we are able to provide them quick relief. બહુ જ easily આપણે flood છે, we are able to fight with the flood. earthquake છે, we are able to fight with the earthquake also. બહુ જ easily આપણે લોકોને safe place પર ટ્રાન્સફર કરી શકીએ છીએ, રિલીફ પહોંચાડી શકીએ છીએ. those who has been buried in some different places, બરાબર છે. there is a situation of drought, we are able to provide them facility. તો આ નેચરલ કેલેમિટીઝની સામે લડવાની આપણી જે કેપેબિલિટીઝ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ છે. સપ્લાય ઓફ બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ વી આર એબલ ટુ મેક ઇટ અવેલેબલ. વોટ આર ધ મેઝર્સ શું છે પોપ્યુલેશનનો જે ગ્રોથ રેટ છે એને રિડ્યુસ કરવા માટેનો? તો માસ એજ્યુકેશન એન્ડ અવેરનેસ, બરાબર છે. અવેરનેસ પ્રોગ્રામ, પછી તમે કોલેજમાં અવેરનેસ પ્રોગ્રામ રાખો, કોલેજીસમાં, સ્કૂલ્સમાં, બરાબર છે. તમે ઓપન પોપ્યુલેશન માટેના અવેરનેસ પ્રોગ્રામ રાખો, લેક્ચર્સ રાખો, સોંગ્સ પ્લે કરો, માઇમ્સ કરો, ગમે તે કરો, બરાબર છે. લેક્ચર્સ અરેન્જ કરો છો કે પછી એન્ટરટેનમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરો છો, બટ યુ શુડ કન્વે અ મેસેજ ટુ ધ પબ્લિક દેટ સ્મોલ ફેમિલી ઇઝ હેપી ફેમિલી. ગવર્મેન્ટે આના માટે પોપ્યુલેશન પોલિસી પણ ડેવલપ કરી ઇન 2000, બરાબર. ડેમોગ્રાફર બિલીવ્સ દેટ એજ્યુકેશન ઇઝ ધ બેસ્ટ વે
to reduce the growth rate of population. This is an important statement. Effectiveness of family planning program. પોપ્યુલેશન પોલિસી 2000 જે કાંઈ પણ હતી તો એ પોપ્યુલેશન પોલિસી જે હતી 2000માં તો ગવર્મેન્ટે એમાં સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ એને નથી આપ્યું કે કેવી રીતે આપણે બર્થ રેટ છે એને રિડ્યુસ કરી શકીએ, બરાબર છે. સોરી, કેવી રીતે આપણે લોકોને સ્ટોરિલાઇઝેશન તરફ માઇગ્રેટ કરી શકીએ. ગવર્મેન્ટનો જે બેઝિક પ્રોગ્રામ હતો એ શું હતો? તો ગવર્મેન્ટનો જે બેઝિક પ્રોગ્રામ હતો એ એક જ વસ્તુ હતી કે રિડ્યુસ ધ બર્થ રેટ, બરાબર છે. અને ફેમિલી પ્લાનિંગ છે એ ફેમિલી પ્લાનિંગને આપણે મોટિવેટ કરી શકીએ, બરાબર. તો દેટ વોઝ ધ પોઈન્ટ. મેક ફેમિલી પ્લાનિંગ પ્રોગ્રામ, એફપીપી ફેમિલી પ્લાનિંગ પ્રોગ્રામ, એને ઇઝી બનાવો, અફોર્ડેબલ બનાવો, બરાબર છે. એને ઇઝી બનાવો, અફોર્ડેબલ બનાવો અને અવેલેબલ બનાવો. પીપલ મસ્ટ બી એબલ ટુ મેક ઇટ અવેલેબલ. લોકો બહુ જ ઇઝીલી એને એક્સેપ્ટ કરી શકે, બરાબર. ચલો, the next point is increase marriage age and raise status of women, બરાબર છે. પોપ્યુલેશન પોલિસીમાં કીધું કે ભાઈ વુમનની એજ છે એ 18થી ઇન્ક્રીઝ કરીને 20 કરી દો, બરાબર છે. પ્રોવાઇડ બેટર એજ્યુકેશન અને મોર ઇકોનોમિક ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ધ વુમન, બરાબર છે. એજ્યુકેટેડ લેડી હશે એ અર્લી મેરેજ પ્રિફર નહીં કરે એન્ડ શી વિલ પ્રિફર લેસ નંબર ઓફ ચાઇલ્ડ. એ ક્લિયરલી કહી દેશે મારે ઓફિસ જવાનું હોય છે, બરાબર. સો દેટ ઇઝ અ પોઈન્ટ. Incentive and disincentive, I must say this is a very important question. Sterilization process government free કરી દીધી. If you want to go under a surgery to control the size of family, then you don't need to pay even a single rupee. Financial assistance भी government provide કરે છે, બરાબર. So that is also a point. Okay, as a person who is living in a rural area or urban area, if the person is living in rural area and he is going under the sterilization process, then government is approximately paying 1,500 rupees. And if the person who is living in urban area and if he goes under the sterilization process, then government gives him 1,000 or 1,250, બરાબર છે. એ ડિપેન્ડ કરે છે. તો એક તો ફ્રીમાં ટ્રીટમેન્ટ અને ઉપરથી પૈસા આપે, સો દેટ ઇઝ અ પોઈન્ટ. ડિસઇન્સેન્ટિવ શું રાખ્યા છે? તો કે કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર કપલ હેવિંગ મોર દેન 2 નંબર ઓફ ચાઇલ્ડ, તો લોકલ ગવર્મેન્ટના જે ઇલેક્શન છે એમાં એ ઊભા રહી શકે નહીં, બરાબર. અને ડિસઇન્સેન્ટિવમાં બીજું એવું છે કે ડિસઇન્સેન્ટિવ છે ને ચાઇનામાં છે. All the government benefit will waived off. Government of China has adopted this particular approach. કે કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર પર્સન who has XYZ, બરાબર છે, who is having more number of child, બરાબર, more than 2 number of child, તો ગવર્મેન્ટ એની પાસેથી બધા જ બેનિફિટ લઈ લેશે. બટ રાઇટ નાઉ ગવર્મેન્ટે એમાં ક્યાંક રિલેક્સેશન આપ્યું છે. એક્સપાન્શન ઇન મેડિકલ સર્વિસીસ. વી શુડ ઇન્ક્રીઝ ધ મેડિકલ ફેસિલિટી. આપણે જેટલી મેડિકલ ફેસિલિટી ઇમ્પ્રૂવ કરીએ છીએ, બરાબર છે, we are having too good મેડિકલ ફેસિલિટી, બરાબર છે. બટ મેડિકલ ફેસિલિટી અને એની અવેરનેસ વધારવામાં, એની ઇફેક્ટિવનેસ વધારવામાં એક જ વસ્તુ કે જ્યાં આપણે પાછા પડીએ છીએ, તો એક જ વસ્તુ છે કે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝની કમ્પેરિઝનમાં આપણી જે મેડિકલ સર્વિસીસ છે એ થોડી નબળી છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. સેકન્ડ પોઈન્ટ શું છે કે વી શુડ increase awareness among the public regarding contagious disease. જે ડિસીઝ કોન્ટેજિયસ છે મતલબ શું કે જે ડિસીઝ બહુ જ ઇઝીલી લોકો વચ્ચે સ્પ્રેડ થઈ જાય છે, તો એવા ડિસીઝ માટે આપણે લોકોમાં અવેરનેસ ઊભી કરવી જોઈએ. લાઈક અત્યારે કોરોનાનું એક્ઝામ્પલ આપી શકાય, બરાબર છે. અધરવાઇઝ એઇડ્સ ઇઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ઓર બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ફોર દેટ. સો દેટ ઇઝ અ પોઈન્ટ. વેક્સિનેશનનો પ્રોગ્રામ છે એનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું જોઈએ. લાઈક હવે તમને કોઈ જગ્યાએ ટીવીમાં પોલિયોની વેક્સિનની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નહીં જોવા મળે, બરાબર. અધરવાઇઝ દેર વોઝ અ કન્કરન્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઓફ પોલિયો વેક્સિન ઓફ અમિતાભ બચ્ચન, દો બુંદ જિંદગી કી, કરેક્ટ. તો લોકોમાં હવે એના માટેની અવેરનેસ આવી ગઈ છે. તો આ બધી વસ્તુઓ જે કંઈ પણ છે ઇન્ફેન્ટ મોર્ટાલિટી રેટ અને ડેથ રેટને શાર્પલી રિડ્યુસ કરી શકે છે, બરાબર. બાકી બીજા બધા કેસીસમાં આપણે ગ્રોથ રેટ છે, પોપ્યુલેશનનો બર્થ રેટ છે, બર્થ રેટ રિડ્યુસ કરવાની જ ટ્રાય કરીએ છીએ.
આઈ ડુ નોટ એક્સપેક્ટ કે 5 માર્કનો આ જે ટોપિક છે એ કોઈ પણ રીતે પૂછાવાના ચાન્સીસ છે. હા, 5 માર્કનો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો તમારે આનો જે આન્સર છે આનો આન્સર લખવો પડે. ઓકે.